إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد وفي هذه الدورة الأولى، ونسأل الله عز وجل أن يجازي القائمين على هذا المسجد والمنظمين لهذه الدورة خير الجزاء، وأن يوفقهم لكل خير. وموضوع الكلمة كما سمعتموه هو حول حقوق العلماء. فالعلماء ميزهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم بميزة العلم، ميزهم الله عز وجل بالعلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وميزهم بعلم الحلال والحرام، بعلم الشريعة. والله عز وجل حملهم هذه الأمانة، أمانة العلم، وتأمنهم عليها، وهذا تشريف لهم، هذا تشريف لهم. ولذلك نفى الله عز وجل التسوية بينهم وبين غيرهم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلماء قبل أن نتكلم عن حقوقهم لا بد أن نعرف أولا منزلتهم. ما هي منزلة العلماء؟ وما هي فضائل العلماء؟ فهي كثيرة جدا، لا يتسع ذكرها كلها في هذا المقام، وإنما نسرد بعض الفضائل لعلماء الإسلام. فالعلماء أخبر الله عز وجل أنهم يرفعهم درجات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء هم أهل خشية الله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء ورثة الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والعلماء أيضا أمرنا الله عز وجل بطاعتهم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكر المفسرون أن أولي الأمر منكم هنا المقصود بهم الأمراء، وقيل المقصود بهم العلماء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر يشمل الأمراء والعلماء معا، إذ لا منافاة بينهما. والعلماء استشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود وعلى أجل مشهود، وهو التوحيد. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء أبصر الناس بحقائق الأمور، أبصر الناس بحقائق الأمور، وأبصر الناس بالمصالح والمفاسد. ولذلك
ذكر الله تعالى عن هؤلاء الذين عاشوا في زمن قارون ولما رأوا ما أوتي قارون من القوة ومن الأموال الكثيرة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فأخبر الله عز وجل بجواب أهل العلم لهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن. وأخبر الله عز وجل أن العلماء هم الذين يعقلون الأمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette mosquée et à participer au premier séminaire de la mosquée de Marcouville. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables de cette mosquée et de récompenser les organisateurs de ce séminaire et de récompenser également tous ceux qui sont venus assister aux assises de sciences. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans toutes nos paroles et dans toutes nos œuvres. Le sujet, comme vous l'avez entendu, est les droits des savants. Ces savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifiés et dont il a comblé de la science. La science en Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance des noms et attributs d'Allah, la connaissance de la religion d'Allah, la connaissance de licite, du licite et de l'illicite. Les savants, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cet énorme dépôt qu'est la science. La science est un dépôt sur lequel ceux qui l'ont pris seront questionnés, et c'est une responsabilité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce dépôt à eux, ceci pour montrer leur immense importance, et que ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour transmettre sa religion, pour appelé à la religion d'Allah après les prophètes. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a nié le fait que les ignorants et les savants soient au même niveau. Il a dit subhanahu wa ta'ala, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Avant donc de parler des droits des savants, de parler de leur mérite, de parler de leur place, est une introduction inévitable. Quelle est la place des savants? Quels sont leurs mérites? Ils sont extrêmement nombreux. Et il n'est pas possible de tous les énumérer en si peu de temps, mais de citer quelques exemples des mérites de nos savants, des savants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il élève les savants. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Et les savants sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jalla selon le sens, ceux qui craignent Allah sont les savants. Et les savants sont les héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, un hadith jugé authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah, et les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham, ni dinar,
mais ils ont laissé comme héritage la science. Et celui qui apprend aura alors pris une chose considérable. Et les savants, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de leur obéir. Il dit Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son prophète et à ceux d'entre vous qui ont le commandement. Et les exégètes du Coran, al-Mufassirun, certains ont dit que ceux d'entre vous qui ont le commandement, c'est-à-dire les gouverneurs, d'autres ont dit ce sont les savants, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit qu'il n'y a pas de mal, ou que cela englobe les deux, à la fois les gouverneurs et les savants. Et les savants sont ceux qui ont la plus grande clairvoyance, ceux qui connaissent le mieux ce qui est bon pour les gens et ce qui est mauvais pour eux. Ils pressentent ce qui ne traverse même pas dans ton esprit. Ils voient à long terme et prennent conscience des conséquences mieux que toi. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé de ces gens qui ont vécu à l'époque de Qarun et qui ont été dupés par ce qui a été donné à Qarun comme force et comme trésor considérable, ils ont dit, oh si seulement on avait ce que Qarun a, ou ce qui a été donné à Qarun. Et Allah Azza wa Jalla a informé que les savants leur ont répondu, malheur à vous, thawabullahi khayrun liman aman, la récompense d'Allah est meilleure pour ceux qui ont cru. Et les savants, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ce sont eux qui comprennent les métaphores et les paraboles que donne Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, telles sont les paraboles qu'Allah donne aux gens, mais cependant seuls les savants les comprennent. Cependant seuls les savants les comprennent. Et les savants, tant qu'ils sont présents dans la communauté, eh bien ceci est une preuve que la communauté est dans le bien. Ceci est une preuve que la communauté va bien, car l'égarement apparaît lorsque les savants disparaissent. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'a yantazi'uhu min al-ibad wa innama yaqbiduhu biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'ôte pas la science en l'enlevant de la poitrine de ses serviteurs, mais il enlève la science par la mort des savants. Jusqu'au jour où il ne reste plus de savants, les gens prendront à leur tête des ignorants à qui ils poseront des questions, et ceux-ci s'égareront eux-mêmes et égareront les autres, c'est-à-dire ceux qui ont été questionnés. Ces ignorants qui auront été questionnés s'égareront eux-mêmes et égareront les gens. Wal-'iyadhu billah. ثم لابد أن نعلم من هم العلماء المقصودون بهذه الفضائل والمقصودون أيضا بالحقوق التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. العلماء هم أو نعني بالعلماء العلماء الربانيون
العاملون بعلمهم، العلماء المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى، أهل الصلاح والاستقامة الذين يسيرون على منهج الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. وهؤلاء العلماء يعرفون بأنهم خرجوا وسافروا للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويعرفون بخشيتهم، كلما ازدادوا علما ازدادوا خشية لله سبحانه وتعالى، ويعرفون برسوخ القدم في الفتن، يعرفون برسوخ القدم عند الفتن، ويعرفون أيضا بدروسهم النافعة، ويعرفون بفتاويهم المسددة، ويعرفون بمؤلفاتهم التي تدل على رسوخهم في العلم الشرعي. هؤلاء هم العلماء الذي نقصدهم. وينبغي أن يفرق بين العلماء وبين القراء والخطباء. القراء إنما اطلعوا على الكتب وتصفحوا الكتب ولم يتفقهوا في دين الله، ولم يدرسوا هذا العلم عند أهله سلفا أو خلفا عن سلف أو سلفا عن خلف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمن كثير العلماء قليل الخطباء، وإن من بعدكم زمنا كثير الخطباء قليل العلماء. وينبغي أن نحذر أو أن نحذر من علماء الضلال، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، فالأئمة المضلون خطر على هذه الأمة، يزينون الباطل ويزينون البدع والخرافات، فينبغي أن نحذرهم. Qui sont les savants dont nous parlons? Qui sont les savants dont Allah Azza wa Jalla a fait tous ces éloges? Et qui sont les savants qui sont concernés par les droits que l'on va citer, Inch'Allah Ta'ala? Ce sont les savants qui appliquent leur science, les savants qui ont compris la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, les savants qui observent la droiture, les savants qui suivent le Coran, qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comprennent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Ces savants, tu les reconnais car ils sont sortis, ont voyagé pour apprendre la religion d'Allah. Ces savants, tu les reconnais par leur crainte. Plus ils apprennent et plus leur crainte augmente. Ces savants, tu les reconnais par leur fermeté pendant les périodes de troubles. Tu les connais dans leur fermeté. Ils sont fermes dans la religion, ils sont fermes dans la vérité pendant les moments difficiles, les moments graves que pourrait traverser la communauté musulmane. Et l'exemple que l'on pourrait donner est bien sûr l'exemple de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui a persisté dans la vérité
et qui en aucun cas n'a dit ce que l'on voulait qu'il dise, notamment concernant le fait que le Coran est incréé, que la parole d'Allah Azza wa Jal est une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut donc pas être une créature. Les savants également, tu les reconnais par leurs cours, par leurs conférences bénéfiques, tu les reconnais par leurs réponses aux questions qui leur sont posées, des réponses qui sont conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu les reconnais à travers leurs livres, des livres qui sont la preuve de leur science, de leur grande science et de leur bonne compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut différencier entre les savants et les lecteurs ou les prêcheurs. Les lecteurs, ce sont ceux qui lisent les livres, seulement lire, mais qui n'ont pas forcément compris. Ils n'ont pas étudié. Si les grands savants, ceux-ci, ce ne sont pas des savants, ce sont des lecteurs. De même, ne sois pas dupé par l'éloquence d'un prêcheur. L'éloquence n'a jamais été une preuve de la vérité. Au contraire, l'éloquence est souvent utilisée par les gens qui ne sont pas sur le droit chemin. Ils utilisent l'éloquence pour embellir le faux. Ils utilisent l'éloquence pour faire passer leur message empoisonné pour qu'il soit accepté des gens. Et il faut prendre garde aux savants égarés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Dans le hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et j'ai peur pour ma communauté des imams égarés. Et j'ai peur pour ma communauté des imams égarés, des savants égarés, qui égarent les gens en leur mettant des ambiguïtés afin de les détourner de la vérité ou d'embellir le faux. Et concernant les droits des savants, il faut faire partie du juste milieu, car nous sommes la communauté du juste milieu. Il y a des gens qui ne respectent pas les savants, qui ne prennent pas la science des savants, qui insultent les savants, et certains même en sont arrivés à rendre mécréants les savants, wal-'iyadhu billah. Et à titre d'exemple, Al-Khawarij, qui n'ont pas pris la science des meilleurs savants qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont insultés et les ont même tués, radiyallahu anhum. Et il y a ceux qui ont abusé dans les savants. Il y a ceux qui considèrent que les savants sont infaillibles, que les savants ne se trompent pas, et qui abusent en leur personne. Et parmi eux, à titre d'exemple, Ar-Rawafid, qui ont abusé en leurs imams, certains les adorant et en considérant qu'ils sont parfaits et qu'ils ne peuvent se tromper, et certaines factions de soufis qui considèrent leurs maîtres comme étant des saints, comme étant des personnes qui ont atteint un niveau de spiritualité tel qu'ils ne sont plus assujettis
aux obligations et aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils utilisent la parole d'Allah azza wa jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et ils disent que leurs maîtres ont atteint la certitude et qu'ils ont atteint un niveau de spiritualité tellement élevé qu'ils peuvent se dispenser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant aux gens de la vérité, ils respectent les savants de l'islam, ils leur donnent leurs droits, ils font leurs éloges, ils leur donnent leur place avec tout le respect qu'ils doivent avoir, mais sans abuser sur eux, et sans considérer que ce sont des personnes qui ne fautent pas ou qui sont infaillibles. وحقوق العلماء كثيرة جدا نذكر بعضا منها. من حقوق العلماء موالاتهم ومحبتهم، أن تحب العلماء، وهذا أمر عظيم، وهو من مقتضيات لا إله إلا الله. فإن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تحب لله وأن تبغض لله، أن تحب أولياء الله. والله عز وجل أخبر أنه عز وجل أولياء للذين آمنوا، فقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. Allah Azza wa Jal nous ordonne, ou pour citer les droits des savants, et on va en citer quelques-uns, le temps ne le permet pas de faire plus. Tout d'abord, le premier droit que tu as envers les savants, ou que les savants ont envers toi, c'est de les aimer et d'être leurs alliés. Et de les aimer fait partie des conséquences de la ilaha illallah. Ton attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala implique que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Et tu aimes pour Allah ceux qui sont proches de lui subhanahu wa ta'ala. Tu aimes les croyants, et les meilleurs des croyants, ou parmi les meilleurs des croyants, il y a bien évidemment les savants, rahimahumullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la bonne nouvelle que la personne sera le jour du jugement avec celle qu'elle a aimée. Al-mar'u ma'a man ahab, كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حقوق العلماء احترامهم وتوقيرهم وتقديرهم. Et parmi les droits des savants, de les respecter, de leur donner la valeur qu'ils ont, de les considérer. Et ceci est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits et qui n'est pas respectueux envers nos personnes âgées et qui ne reconnaît pas aux savants son droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue donc de ces trois catégories de personnes, respecte donc les savants pour ne pas entrer dans cette menace du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. Et le professeur sallam a dit dans notre hadith, il fait partie de la considération à Allah. Il fait partie ou le fait de respecter, d'être généreux envers la personne âgée musulmane fait partie du respect d'Allah. Lorsque tu te comportes de la meilleure des façons avec une personne âgée musulmane, eh bien sache qu'à travers ton comportement, tu considères Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'immensifies. Car cette personne âgée musulmane a une place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire d'une personne âgée musulmane et savante? ومن حقوق العلماء الأخذ عنهم والتعلم على أيديهم والسير إلى حلقتهم. Et parmi les droits des savants, de prendre de la science, d'apprendre de la science et d'aller et d'assister à leurs assises. Car Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette science, ce dépôt immense comme je l'ai dit, et ils auront de la science une partie proportionnelle à leurs efforts et à leur sincérité, rahimahumullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à cela lorsqu'il a dit alayhi salatu wassalam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche la science, Allah lui fera emprunter une voie vers le paradis. ومن حقوق العلماء سؤالهم فيما يشكل عليك فيما أشكل عليك في العقيدة أو في الفقه أو في المعاملات أو غيرها. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Parmi les droits des savants, de leur poser des questions, sur ce qui mérite explication pour toi dans le domaine de la aqidah, dans le domaine du fiqh, dans le domaine des transactions et tout autre domaine de la religion. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne de poser la question aux savants lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens et demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, qui sont les gens du Coran, qui sont les savants, ceux qui connaissent le mieux les sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu veux poser une question à un savant, choisis tout d'abord le moment opportun pour lui poser la question. Lorsque tu lui rends visite ou lorsque tu l'appelles. Allah Azza wa Jalla a cité dans le début de Surat Al-Hujurat: Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Allah Azza wa Jalla a dit dans le début de Surat les appartements: et ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, et la plupart d'entre eux ne savent pas. Et s'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes à eux, cela aurait été meilleur pour eux. Les savants ont déduit de ce verset, dans lequel Allah Azza wa Jal éduque les compagnons dans les moments dans lesquels, ou comment se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment lui poser des questions, comment
lui adresser la parole et quand lui adresser la parole. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et s'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes à eux, cela aurait été meilleur pour eux. Il faut donc choisir le moment propice pour poser ta question aux savants, car les savants sont les héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et lorsque tu poses une question à un savant, choisis les meilleures expressions, choisis les termes les plus respectueux, car tu t'adresses à un savant. Et lorsque tu poses la question à un savant, ne lui cite pas les avis des autres savants. Ceci fait partie du mauvais comportement envers le savant. Ne dis pas, oui, mais un tel a dit une parole qui est contraire à la tienne. Et Ali radiallahu anhu a parmi ses athars interdit de dire لا يقول فلان يقول بخلاف قولك. Car le savant sait mieux que toi la vie des autres savants. Il les a étudiés, il a étudié leurs preuves, et il a cherché dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse qu'il te donne, c'est la réponse qu'il considère comme la vérité. Pourquoi vas-tu lui apporter que tel et tel savant a dit une parole qui est contraire à la tienne? ومن حقوق العلماء الرجوع إليهم لا سيما في أيام الفتن. Et parmi les droits des savants de revenir à eux, et surtout pendant les périodes de troubles. Allah Azza wa Jalla dit dans son noble livre وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Nisa, et quand leur parvienne une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Il n'est pas permis aux musulmans de diffuser tout ce qu'il entend d'emblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع. Il suffit comme mal pour une personne de dire tout ce qu'elle entend. Et Allah Azza wa Jalla dit, et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux. Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris de ces savants ce qu'il faut diffuser et ce qu'il ne faut pas diffuser, ce qui est vrai et ce qui est faux. ومن حقوق العلماء اتخاذهم قدوة. Et parmi les droits des savants, de les prendre comme des exemples, car les savants sont comme des étoiles que les gens prennent ou utilisent pour se guider. Ne vois-tu pas les voyageurs qui, en pleine nuit, utilisent les étoiles pour s'orienter et pour arriver à leur destination? Eh bien, ainsi sont les savants. Grâce à eux, tu connais la voie qu'il faut suivre. Grâce à eux, tu connais la vérité. Et si les étoiles s'éteignent, les voyageurs s'égarent, et si les savants meurent, les gens s'égarent également. Wal'iyadhu billah. ومن حقوق العلماء نشر علمهم وذكر فضلهم. Et parmi les droits des savants,
de diffuser leur science et de parler de leur mérite. Lorsque tu lis une parole d'un savant, lorsque tu lis une parole de science d'un savant que tu as appris, eh bien, montre celle-ci aux gens, explique-la aux gens et montre le mérite de ces savants qui ont découvert cette science et qui ont découvert des vérités présentes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et en diffusant leur science, eh bien, tu participeras à leur récompense, car la science que nous ont appris nos savants, jusqu'au jour du jugement, ils en seront récompensés. Tous ceux qui auront pris de leur science, eh bien, ils auront une part de leur récompense. Parmi les droits des savants, de ne pas les citer par leur nom, mais de dire l'imam un tel, le cheikh un tel, en disant rahimahullah s'il est décédé, en disant hafidahullah s'il est vivant. Combien de personnes que l'on entend manquer de respect envers les savants? Tu as entendu Ben Baz, il a dit, Ben Baz il a fait une fatwa. Ben Baz c'est pas une personne comme les autres, c'est un imam rahimahullah ta'ala. Dit l'imam Ibn Baz a dit rahimahullah ta'ala, en respectant les savants, tu leur donnes tout d'abord leurs droits et tu permets aux gens de connaître leurs valeurs. Quand la personne va t'entendre dire l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit dans son livre un tel, les gens vont dire ah c'est un imam, il va écouter, il va voir, ou il va prendre en considération la valeur de la science et la valeur des savants. Parmi les droits des savants, c'est de les remercier et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, d'invoquer Allah azza wa jalla en leur faveur afin qu'ils bénissent leur science et qu'ils fassent profiter la plupart des gens de leur science. Et si Allah azza wa jalla exauce une de tes invocations que tu as faites en faveur du savant, eh bien, qui sait, peut-être qu'Allah azza wa jalla, qui est le plus généreux des généreux, te donnera toi aussi ta part, car grâce à ton invocation, une grande partie des gens ont profité de la science de ce savant. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel ou terminer en citant les choses les plus importantes, qui est de prendre garde à ne pas offenser les savants, à ne pas parler mal sur eux, à ne pas les insulter, car celui qui parle mal sur les savants, celui qui les insulte, eh bien, il a commis une chose énorme. Al-Imam Ibn Asakir rahimahullah dit: la chair des savants est empoisonnée et l'habitude d'Allah est connue, à savoir de dévoiler ceux qui parlent mal sur les savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous
qui ont cru par leur langue, mais dont la foi n'est pas encore rentrée dans nos cœurs. Ne suivez pas le défaut des musulmans, car celui qui pourchasse les défauts de son frère, Allah Azza wa Jal suivra ses défauts. Et celui à qui Allah Azza wa Jal suit ses défauts, il le dévoilera et l'humiliera même au sein de sa maison. Prends garde à ne pas parler sur les savants. C'est une chose gravissime. Et l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son sahih que Omar al-Khattab, lorsqu'il était le gouverneur des musulmans, et que Sa'd ibn Abi Waqqas était le gouverneur de Ahl al-Kufa en Irak, il a envoyé des gens pour demander après Sa'd ibn Abi Waqqas, pour connaître leur avis et leurs éventuelles remarques. Tout le monde n'a dit que du bien de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala an, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf une personne appelée Abu Sa'da, qui a dit que Sa'd n'est pas juste lorsqu'il donne, et qu'il n'est pas juste lorsqu'il juge, et ne sort pas pendant les batailles. Et Sa'd, radiyallahu anhu, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: « Oh Allah, si tu sais que ton serviteur s'est mis à cette place par ostentation, en parlant de Abu Sa'da, alors accorde-lui une longue vie, fais persister sa pauvreté et expose-le aux tentations. » Et Abu Sa'da a vécu longtemps. C'était un vieillard. Il était tellement vieux que ses paupières recouvraient ses yeux. Et il était vu dans la rue en soulevant les paupières pour ouvrir ses yeux ou pour permettre de voir les jeunes filles qui s'amusaient dans les rues et d'aller les côtoyer. Et lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il faisait cela, il a répondu: un vieillard qui a été victime de l'invocation de Sa'd. Prends donc garde à ne pas parler sur les savants, à ne pas les critiquer, à ne pas les insulter et à ne pas dire que tel ou tel savant a fait une erreur. Qui es-tu pour dire que tel ou tel savant a fait une erreur? Ne connais-tu pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Lorsque le juge donne un jugement, s'il est juste et s'il est dans la vérité, alors il a 2 récompenses, et s'il se trompe, il n'en a qu'une. Les savants de l'islam, rahimahumullah, lorsqu'ils disent une parole, ils considèrent que c'est la vérité. Ils le croient au plus profond de leur cœur. Ils ont fait des recherches dans cela. Ils ont appris la science pour cela, pour atteindre la vérité et pour la rechercher. Qui es-tu toi pour dire tel savant, il a fait une fatwa, je ne suis pas d'accord? Et il faut trouver des excuses à nos savants. Et lorsque l'on parle des savants, bien sûr, je parle des savants que j'ai cités et dont j'ai donné les caractéristiques. Lorsqu'ils se trompent, il faut leur trouver des excuses, rahimahumullah, car tout le bien qu'ils ont cache les quelques erreurs qu'ils auraient pu faire. Et ensuite, et je terminerai par cela, parmi les droits des savants, c'est de ne pas suivre leurs erreurs. Lorsque l'erreur d'un savant est avérée par un autre savant, et non pas par ta science réduite, ou par ta compréhension réduite, c'est parce qu'un autre savant a dit qu'il a fait une erreur, ou que d'autres savants ont montré l'erreur de tel ou tel savant, alors parmi les droits des savants est de ne pas suivre leurs erreurs. Et l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa
l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, rahimahumullah, tous, il a été rapporté d'eux que si l'on trouve dans leurs paroles une parole qui contredit le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors de prendre leur parole et de la jeter contre le mur. Et prends garde à ne pas faire partie de ceux qui suivent les erreurs des savants et qui suivent leur dérogation. Leur dérogation, bien sûr, lorsqu'elle n'est pas en concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu cherches les dérogations systématiquement, si lorsque tu te confrontes à une situation, eh bien tu vas toujours prendre l'avis du savant qui t'est le plus favorable, eh bien tout le mal sera concentré en toi. Tu auras réuni tout le mal en toi, comme l'a dit l'imam al-Tabi'i al-Jalil Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah. قال إنك إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. Si tu prends les dérogations de tous les savants, alors tu auras réuni en toi tout le mal. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من الذين يحترمون العلماء ويعطون للعلماء قدرهم ومنزلتهم وحقوقهم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام